परम सन्मानयोग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद में जुड़ बैठी गुरु प्यारे साध संगत जीओ, अज का एक गुरमत समागम जिस विच आपां सारे बहुत प्यार नाल हाजिरी कर रहे हैं। वीर गुरमीत सिंह अते दविंदर सिंह जो तुहाडी नगर दे ने आप समूह प्रबंधक वीरां दे सहयोग नाल विदेश विच बैठे वीर अपने नगर विच अपने इलाके विच अज का एक गुरमत समागम उलीके है। गुरु बख्शिश करे तुसी सारे दोस्त मित्र भैन भरा रिश्तेदार साथ संबंधी इलाका निवासी सतगुर की गोद विच अज गुरुद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल अज के समागम विच आपां जुड़ के बैठे हैं। आओ मेरे तो पहला आप जी ने बहुत सत्कारयोग भाई साहब होना के जथे पासों गुरबाणी का कीर्तन श्रवण किया है। जिस एकाग्रता के नाल आपां गुरुदेव जी की पावन बाणी का कीर्तन श्रवण किया है, उस एकाग्रता को बरकरार रखते हुए कुछ समा सतगुरु की पावन बाणी की विचार नाल सांझ पाउण का यतन करिए। विचारां की आरंभता तो पहला सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो ते बुलंद आवाज विच गज के आखो साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सोच के तो मैं मन में कुछ होर आया सी, पर जो भाई साहब उन्होंने ने अखीरला शब्द पढ़िया तो मन में ख्याल आया क्यों ना हो इसे शब्द की विचार संगतां नाल सांझी की जाए, क्योंकि बड़ा चंगा होवे जो असी शब्द पढ़ते हाँ उहदे सानू अर्थ भाव अर्थ उहदे विच सानू गुरु साहब सिक्ख्या कि दिंदे ने ये भी समझ लग जाए। बेनती है जिहड़े बच्चे रौला पा रहे हैं उन्होंने एक दो वीर सेवादार जाके चुप कराउण ताकि आप एकाग्रता के नाल गुरु की गोद विच बैठ के विचारां की सांझ पा सकीए। आओ जिस पावन शब्द का उन्होंने अखीर ते सानू कीर्तन श्रवण कराया है वो पावन शब्द है मेहरबान। सारे पढ़ो मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा जी सगल को देगा। इस शब्द का रहाव वाला बंद है। इसका सिरलेख है तलंग महला पंजवां घर तीजा 724 नंबर अंक है गुरु ग्रंथ साहब जी का। 724 नंबर अंक के ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी में सुभायमान है। गुरुदेव जी के अमोलक वचन विचारण तो पहला सारी संगत रल के एक बार इन्हां तुकां का पाठ कर लीए ताकि साडा मन बाणी की विचार वास्ते एकाग्रता विच आ सके। सारी संगत बड़े प्यार नाल हाजरी लवाओ। कोई रस्म ऐदा की ना रहे जिहड़ी बाणी ना पढ़े, क्योंकि आपां बड़े लंबे टाइम तो बैठे हो। क्योंकि जिहड़ा समा सी 11 तो 12 कीर्तन सी ते 12 तो 1 मेरे ख्याल सी कथा विचार का ते मैं 11:15 मेरे को पता भी असीं आ गए सी, क्योंकि साडा असूल है कि जो समा दिता होवे असीं 1 घंटा उहदे तो पहला आउण की कोशिश करते हैं, क्योंकि असीं नहीं चाहते भी संगत साडे करके इंतजार करे। असीं पहला जाके गुरु की गोद में बैठने का यत्न करिए। पर चलो ये साडे समाज के हालात इदां दे बन चुके हैं कि थिएटर में मूवी लगी होवे 6 बजे शुरू होनी होवे ते असीं 5:30 टिकटां लैके पहुंच जाते हैं। ते पर जो गुरमत समागम की गल आउंदी उदों जिहड़ा टाइम हुंदा सी उहदे विच बधो बधी प्रबंधक भावें समा उलीक भी लैण, पर साडी आदत बन गई है बरात भावें अगलियां ने लिखी होंदी भी 10 बजे साडे घर पहुंच जावे ते 10 बजे अजे मेरे ख्याल से लाड़े को नवा रहे होंगे ने सिरा बंध रहे होंगे ने ते 1:30-2 बजे बरात पहुंच गई। साडा समाज का हालात ऐसा बन चुका है। अजे गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी सारी चिट्ठी जो पढ़ी जा रही होगी उस लिखिया जा रहा होगा कि 10 बजे भाई तुसीं ओह बराती जिहड़े तुहाडे ते साडी इज्जत दे भाईवाल होण लैके 10 बजे ठीक पहुंच जाओ। ते उदों सारे सिर मारी जाते हैं। पता सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ भी असीं तुरना ही सुखना 10-11 बजे तो बाद वा ते 1:30-2 बजे जाके पहुंचना ते जिहड़ा टाइम होंदा अपना प्रशादा छकण दा उदों असीं जाके अगले दे घर चाह पीने आ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਾਰਡ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਬਦਲ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਬਦਲ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਦੀ ਹਰ ਵਾਰ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਟੂਰ ਸੱਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਕਦੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰਹ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੋ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀਏ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਸਮਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਖਲੋਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ ਏਦਾਂ, ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਕਤ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਖੈਰ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 724 ਅੰਕ ਹੈ, ਸਰਲੇਖ ਹੈ, ਤਲੰਗ ਮਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਤੀਜਾ। ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, 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 ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ। ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਜਿਨ ਪਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ, ਜਿਨ ਪਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ, ਜਿਨ ਪਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ, ਜਿਨ ਪਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ। ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ, ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ, ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ, ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ। ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰ, ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰ, ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰ, ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਘਟ ਘਟ ਮਾਲ ਤੂੰ ਦਿਲਾਂ ਕਾ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਲ ਤੂੰ ਦਿਲਾਂ ਕਾ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਲਕ ਦਿਲਾਂ ਕਾ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਲਕ ਦਿਲਾਂ ਕਾ। ਸੱਚਾ ਪਰਵਦਗਾਰ, ਸੱਚਾ ਪਰਵਦਗਾਰ, ਸੱਚਾ ਪਰਵਦਗਾਰ, ਸੱਚਾ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨ ਜਾਣੀਐ, ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨ ਜਾਣੀਐ, ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨ ਜਾਣੀਐ, ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨ ਜਾਣੀਐ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹ, ਵੱਡਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹ, ਵੱਡਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹ, ਵੱਡਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ, ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ, ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ, ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ। ਜਿੱਜਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹ, ਜਿੱਜਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹ, ਜਿੱਜਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹ, ਜਿੱਜਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ
ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਸਾਸ ਦੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਆ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਪੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਲਾਟ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਆਹ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ? ਮੇਰਾ। ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬੋਲੋ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਨ ਮੰਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਪੈਨ ਦੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੈਨ ਦਾ ਕੈਪ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪੈਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੈਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਉਦਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਪ ਦੇਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਉਦਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਜੇ ਕੈਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਅਜੇ ਪੈਨ 10 20 ਰੁਪਏ 30 ਦਾ ਸੌਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ। ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਲਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵਾ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਕਮਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਵਾਵੇ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਉਣਾ ਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ? ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਕੁਝ? ਜਿਹੜੇ ਚੜਾਉਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਚੜਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 150-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ ਆ, ਤੇ ਲੈਣ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਹਤੇ ਆਉਣਾ? ਉਹ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬੱਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਾਤਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ।
ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚੜਾਉਂਦੀ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਆਪ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ, ਉਹਦੀ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਜਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ? ਫਰੀ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗਈ ਚੜਾਈ ਕਰ, ਮਗਰੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਈ। ਇੱਕ 10 20 30 40 100 50 200 ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖੱਫਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾ। ਕੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਿਆ? ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਕੋਈ 2-4 ਕੋਠੀਆਂ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੱਸੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਹੀ, ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖੋਲ ਬੈਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ? ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖੋਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਤੁਕਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖੋਲ ਬੈਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੰਗਾਲ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਦਾ ਕਰੋਪੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਜੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬੜੀ ਰੱਬ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਉਲਟ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਭਲਾ ਪਾਉਂਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੇ ਹੋ ਜੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਘਰ ਚ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੋਤਰਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਗਏ 2 ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈਆਂ ਸਿਰਫ ਧੀਆਂ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਛੱਡਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਛੱਡਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਵਰਤੇ, ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮੰਗ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਠੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਮੰਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਦਾਨ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸਲੀ ਦਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਭਲਾ? ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
गुर की बाणी गुर ते जाती। आओ आप गुरु ग्रंथ साहिब पुछिए महाराज वो परमेश्वर काहदा दाता ते पाशा कहते हम मैले सारे बोलो, हम मैले ਅਸੀਂ ਮੈਲ ਨਾ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਜੜਾ ਕਰਦੀ। ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜੜ ਕਰਤੇ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਛੱਡੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਦਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਪੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਪੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋ ਮੰਗੇ ਵੀ ਆਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਵੇ, ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਬ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਵੇ, ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਜੇ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਘੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਪੁੱਛੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਘੜੀ ਦਾ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਣ ਆ ਜੇ ਵੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਪੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਚਲਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਲੋਹਾ ਹੋता। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਘੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਪੈਨ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੱਝ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਵਾਚ ਜਾਏ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪੇ ਗਲੋਂ ਰਸਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਧੇਨ ਪੰਖ ਬਿਨ ਪੰਖੀ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਛੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਆ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਕੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗੁਣ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਇਹ ਬੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੀ ਏ ਬੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕੀ ਡੀਕਦਾ ਭਲਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ? ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਲਾ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਪੰਪ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈਂਚਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕੋਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਮ ਵਿਕੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬੜਾ ਗਾੜਾ ਚੜਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਚੜਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਵਿਕਰੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਜਦੋਂ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ? ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ 2-4 ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਲੋੜਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ
सबको बाहर बाहर हो जाना। ਇਹਦਾ मतलब मीनिंग की बनता भी उस परमेश्वर का जो ला बनया जो कानून है जो हुक्म है वो हुक्म तो कोई बाहर नहीं है। जो एक बंदा कहता देखो जी फलाना बंदा शराब पी रहा वो हुक्म च पी रहा, उसका जवाब की है? उसका जवाब है हाँ जी हुक्म च पी रहा। हाँ जी फिर रब रोकता नहीं, देखो रब ने रोकना नहीं है, हुक्म च पी रहा पर कल गुरदा भी हुक्म च खराब होना। हाँ जी एक्सीडेंट कहते हुक्म होना, जो नशा नशा हुक्म च पीता तो नशा पी के गड्डी कंध च मारू, दरख्त च मारू, किसी के उत्ते चढ़ाऊ या आप मरू, ये भी फिर उदो गाला कढ़न का हक बनता परमेश्वर, उदो किसी गुलामे देने का हक बनता। बस गल इदा समझो, जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं इंज समझांगे कि गुरु साहिब जी ने सानू समुची मानवता दे विच जिंदगी जीउण दा तरीका किदां बख्शिश कीता, किदां असीं सचियारे बनना है, किवें असीं अपनी जिंदगी नूं वधिया बनाउणा, ये सानू उपदेश गुरु पातशाह की बाणी बख्शिश करदी है। जी सकल को दे दान, वो किहड़ा दान दिंदा जिहनूं आपां रोज पढ़दे दद्दा दाता एक है। मान लो तुहाडे घर च कार भी हैगी है, तुहाडी कोठी भी बड़ी टॉप दी है, तुहाडे घर पुत्तर धीआं भी हैगे ने, सब कुछ हैगा, पर जे गुणा की दात ना हुई घर च रहना मुश्किल हो। जे गुण होए तो कार ना भी हुई साइकिल ना भी खा सकता। गुण होए चंगियाई हुई तो दो दो तीन तीन सब्जियां नाल भी रोटी मिली तो कोई गल नहीं, बंदा अचार नाल नमक भोग के भी खा के भी हस लू। पर जे गुण जिंदगी च ना होए तो फिर भावें तुसीं चार चार सब्जियां तरह तरह के पकवान खा लो तो घरां विच भी कई बंदे अपने जीवन लीला खत्म करते नजर आउणगे, दम तोड़ते नजर आउणगे। जी सकल को दे दान। भगत रविदास जी का पावन वचन पढ़ते हैं। भगत रविदास जी कहते हैं जिन जियो दिया सो रिजक अमरावे। जिस रब ने जियो दिता ना जिंद दी वो रिजक भी दिंदा। अच्छा जे रिजकदार तो आप लेंगे भला जी आप खुराक खाने आटा दाल जो भी अपने घर च खाने कहते जिन जियो दिया सो रिजक अमरावे। जिस रब ने जान दी वो रिजक भी देगा। कल को बंदा यह गल कह सकता है रब रिजक करता भी एक बंदे के कोल पदार्थों की ढेर लगे पे दूजे बंदे को खान की है कख नहीं। ये किहड़े रिजक की गल हो रही है? गल तो मन की हो रही है। तन का रिजक हो रहा है, मन का रिजक अणसमाप्ति होएगी, तुसीं लंगर छकोगे, वो है तुहाडे तन का रिजक। आ जिहड़ा आपां इत्थे बैठ के छक रहे किहदा है? मन का रिजक। क्योंकि अगली पंक्ति में गल क्लीयर वा जिन जियो दिया सो रिजक अमरावे। जिन्हें जिंद दी है रिजक भी देगा। तो कल को बंदा कह सकता वेखो जी रब ने जिंद दे दी हुण रिजक भी वो दो कि रिजक कमाने वास्ते बंदे नूं अपने घरों नहीं बाहर जाना पैंदा। एक दुकानदार सवेर को लैके दुकान पर बैठदा, किसान जमीन दे विच जाके बीज पाउंदा, फिर किहड़े रिजक की गल हो गई? अगली तो पंक्ति पढ़ो सब घट भीतर हार्ट चलाता है। हुण दसो जे बाहरले रिजक की गल हो तो जिहड़ा रिजक आप बाहरों लेने आटा दाल गुड़ घ्यो दुध जो भी अपना शरीर की लोड़ वा यदि दुकान बाहर आके अंदर बोलते दूसरे क्यों सास जी अड़ी ग्रोसरी अपने घर के रसोई च ढेर लगा, ये राशन बाहर आके अपने अंदर वा। एक तो लिखा सब घट भीतर हाट चलावे। सारे दे घट घट कहते ने हिरदे नूं, हाट कहते हड्डी नूं। उस परमात्मा ने हर हिरदे च अपनी दुकान खोली हुई है। किहड़े समझ आई किहड़ा मत विच रतन जवाहर माणिक जेठ गुरकी। ये वो शब्द आ जिन्हां दे संपट पाठ हो रहे, जिन्हां दी कोतरियां होंदियां, जिन्हां दा एक खंड पढ़दा भोग पैंदा ते दूजा पाठ शुरू हो जाता। साडा फर्ज की बनदा सी असीं भावें एक पंक्ति पढ़ीए पर उन्हें विचारिए भी गुरु पातशाह कहंदे की। गुरु पातशाह सिक्ख्या के दिंदे जिदन साडे बच्चे बच्चियां नूं साडे पुत्तर गल ते घुंडी खुल्लण दी ना क्लिक करदी है ना। हुण जिहड़े बच्चे मैथ के स्टूडेंट हुंदे आ जदों उन्होंने गल क्लिक कर जाए वो बड़े बड़े क्वेश्चन सेकंडां च किदां सर कर जांदे। जदों तक तुहाडी घुंडी नहीं खुलदी तुसीं किसी गल नूं समझ नहीं पाउंदे। हुण तुसीं पूरी अखबार पढ़दे हो, एक बंदे नूं खबर महीने तक भी चेते रहिंदी
एक बंदा अखबार पढ़ के हटता, उन्हें पता ही नहीं भी मैं ये लिखा की, क्यों? क्योंकि वो समझ के नहीं पढ़ते। एक पेपर की गल कर रहे हैं, गुरबाणी तो बहुत दूर की गल है। जिदन बंदे का ध्यान बंदे की सुरत टिकाव विच हो के कोई भी काम करो, ईवन मेरिया भैणां बेटियां ने, तुसीं चाह भी बना रहे जे, प्रशादा भी पका रहे जे, जे प्रशादा पकाउण वक्त, सब्जी बनाउण वक्त साडा ध्यान पूरा उहदे विच नहीं ते बनया होया पकवान भी स्वाद नहीं बनेगा। तुसीं कदी देखियो मेरिया भैणां बेटियां ने, जदों तुहानूं प्रशादा बनाउण लगिया खुद आनंद आएगा, मजाल की खाण वाले नूं स्वाद ना आवे। जदों हलवाई नूं बनाउण लगिया खुद स्वाद, जेड़े टेलर नूं कपड़ा सिउण लगिया खुद स्वाद आवे ना, पाउण वाला ते प्रसन्न होएगा। जेड़ा गलों गलावा लावे, कई वेखे ना अपना यार जी नहीं करता पर रोटी पकाउणी पैणी। ये भी ऐसा भी होंदा ना, क्योंकि रिश्तेदार आ जाए बिना दसिया उदा ही भी हुण करना पैना, भाई हुण की करिए, रोटी तो जाती पाण ते अगले ना पुछण जोगे भी स्वाद बनी है, वो भी अगले कहते नहीं जी बड़ी स्वाद बनी, किते होर ना ले आउण, ਉਹਦੀ ਸਵਾਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਖਾ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੱਧਾ ਚੱਕੀ ਜੋ ਪਰੈ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਤਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਿਨ ਜੀਓ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜ਼ਕ ਅਮਰਾਵੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ? ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦਾਲ ਗੁੜ ਘਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। जे परमेश्वर ने सारा कुछ पहुंचाना वा, रिजक देना मान लो, तो फिर बंदा तो बरी हो गया बिच। फिर के जो बेचारे भीख मंगते हो कि रब ने सारे नाल धक्का किया, अज स्नैकां बेच के ड्रग बेच के रातों दिन नहीं तो बिजनेसमैन बन गए बड़े बड़े, फिर कहेंगे वेखो जी रब इन्हां दी गल नहीं सुणदा। इत्थे गल तन दे रिजक दी नहीं हो रही, इत्थे गल किहड़े रिजक दी हो रही है जी? बोलो सारे, मन दे रिजक, क्योंकि गल क्लीयर हो गई है। जिन जियो दिया सो रिजक अमरावै, सब घट भीतर हाट चलावै। जेड़ा साडे तन नूं खुराक चाहीदी आ, ओदी दुकान पिंड विच आ, ओदी दुकान शहर विच आ, तुसीं गड्डी ते जांदे हो, उतों स्टोर तो समान खरीद के पैक करके महीने 2 महीने 3 महीने का राशन लै आउंदे हो। अच्छा वो राशन मुक भी सकदा, पर जेड़ा मन दा रिजक आना ये मुकना नहीं, क्योंकि जो कुछ पाया एक बारी स्टोर फुल करता, कड्डी जा जिन्ना मर्जी कड्डी जा जिन्ना, क्योंकि अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन 860 तीर्थ संग गहे, गुर उपदेश जवाहर माणक सेवै सिख सुख खोज ले। मत विच रतन जवाहर माणक जे गुर की सिख सुन। तू गुरु की सिक्ख्या सुन, गुरु का उपदेश सुन, तेरी मत विच हीरे जवाहरात माणक मोती पए ने, तू जिन्ने मर्जी प्रगट कर लो, तू जिन्ना मर्जी अमीर हो जा। बंदे दे ब्रेन में एडी वड्डी सब तो वड्डी कमाई आ, सब तो वड्डी दिमाग, जिन्हों आप बाणी च गगन पढ़ते वो कहानी आती ना कि शिप खराब सी, एक मकैनिक आया, गोरे में लिखी है घटना, कहता एक मकैनिक आया, शिप ठीक नहीं सी, कई मकैनिक को ठीक करते जोर लाते रहे पर गल ना बनी। एक पुराना तजर्बेकार मकैनिक आया, शिप ठीक करना सी, उन्हें हथौड़ी ली, लाके जाके इंजन से इतना माड़ी जी चोट मारी, अंदर जी स्टार्ट करो, तो इंजन शिप स्टार्ट हो गया। उन्हें कहा जी बिल किन्ने का? आंदा जी बिल का $10,000। आंदा हद हो गई जिंदगी जी थोड़ी मारन का $10,000। आंदा नहीं जी, थोड़ी मारन का बिल सिर्फ $2 ही है। आंदा बाकी बिल का? आंदा बाकी $9,998 इस गल दे आ भी सट किथे किवें ते किन्नी कु मारनी। तुसीं ऐ करो $2 दे दो, बाकी डॉलर अपने कोल रख लो, दस दो सट किथे मारनी, मैं मार देना। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੱਟ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਟੋ ਕਰਕੇ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮਕੈਨਿਕ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਜਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 200 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਫਿਊਜ਼ ਪਾਉਣ ਦਾ 200 ਰੁਪਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਊਜ਼ ਪਾਉਣ ਦਾ 200 ਰੁਪਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਟੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਸੀ, ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੜਫਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭੀਏ। ਐਕਸਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 4 mm ਦੀ 5 mm ਦੀ ਇਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਲਾਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲਓ, ਆਹ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਖਰ 4 ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ, 4 ਅੱਖਰ ਪਾਉਣ ਦੇ 200, 400, 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆ 4 ਅੱਖਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ 4 ਅੱਖਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਲਿਖਣੇ ਪਏ। ਉਹ 4 ਅੱਖਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਗਗਨ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗਗਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਗਗਨ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਬ੍ਰੇਨ। ਅੱਛਾ, ਜਦ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਦਿਮਾਗ, ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਬਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਲਸਾੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਫਲੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ੌਪ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਆ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਥੱਲੜਾ ਧੜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਸੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੰਦਾ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ ਬੋਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਬੋਰਾ ਕੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਬੋਰਾ ਹੈ, ਝੱਲਾ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤੇ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਸਮਝ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ? ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ। ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਟ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਕੱਢਦਾ, ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਪੱਥਰ ਆਮ ਉਦਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਲਾਗੇ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਰਤੀ ਕੱਢੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ। ਸਾਰੀ ਘਾਟ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਲੋੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਦੂਜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕਿਉਂ ਸਾਸ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਏਡੀ ਫੌਜ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਚੈਟਰ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਆ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਵਿਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੱਜ ਬਣ ਗਿਆ।
ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ IAS ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤਗੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਲਈ 50 60 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ। IPS ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲਾਈਟ ਦੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਅਫਸਰ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ। ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੌਂਠੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਕਦੀ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਖੇਡ? ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚੰਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮਾੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਸ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਬਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਸੂਈ 12 ਤੇ 12 1 ਤੇ 2 ਤੇ 3 ਤੇ ਸੂਈ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਬਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਰਾਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲਰ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਖਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਬਲੀ ਗੱਲ ਆਪੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਉਹ ਭਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝੋ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਪਰ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਅਮੀਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅਮੀਰੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭਾਗ ਲਗੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ। ਤੇਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਤਰ ਗਰੀਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਗਰੀਬੀ ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਆਇਆ ਕਰ ਚੌਂਕੀ ਭਰਨ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਤੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਮੱਝ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਡੇਰੇ ਚੜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਆਉਣ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਜੋਗੀ ਰਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵਿਪਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ, ਉਹਨੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲੋੜਾ ਮਾਰਤਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦੇਖਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਰੱਬਾ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਦਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈਏ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਮੰਨ ਲਈਏ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰਨੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਪੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਦੇ ਬਣੇ ਬਣੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਏ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਬਾਬੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਆਗਾ ਨੇ ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਪਲੇਟਾਂ ਫੜੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਖਾ ਵਾਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਖਰਾ ਕਰਦੇ, ਲਾਚੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆਓ, ਲੌਂਗਾ ਵਾਲਾ ਲਿਆਓ, ਵੱਡੀ ਲਾਚੀ ਨਿੱਕੀ ਲਾਚੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਫੜਾ ਰਿਹਾ? ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਕੌਣ ਫੜਾ ਰਿਹਾ? ਪਤਾ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਮੋਦੀ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੌਣ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੋਦੀ ਫੜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਡੇਰੇਦਾਰ
अपने श्रद्धालु परिवारों के घर जाते हैं, उन्होंने कहते जी आटा रख दो, दाल रख दो, चौल रख दो, और रोटी साडे सेवादार खुद बनाएंगे भी, क्योंकि तुहाडी बनाई रोटी साडे बाबा जी नूं हुण सोचो कि सिੱਖੀ गुरु नानक साहब की सारी दिहाड़ी गुरु नानक साहब के नाल भाई मर्दाना जी प्रचार करते होंगे, शामां नूं प्रसादा छकण का टाइम हुंदा होगा ते महाराज जी मर्दाना थोड़ा जिहा परां हो गया। सोच के वेखो इतने बाबा जी मैं उहदे हत्थां नहीं खाना, मैं उहदे हत्थां नहीं खाना, मेरे वाल तत्ता लियाओ, मेरे वाल ठंडा लियाओ। जिन्ना कोई सिंपल बंदा तुहाडे विच विचरदा होवे, ये समाज की देन आ। दो धीआं विआहियां होण, जेड़ा जवाई साडे घर आण के आम चूल्हे दे लागे बह के रोटी खा जे, पता कि साधु आ भोला वा, जेड़ा अद्धी रात में आवे ना बोतल लै गया ठेके तो नाल पिंड दा सरपंच है मेरे, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਰੋਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਭੋਲਾ ਜਿਹਦੀ ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤੌਲੀਆ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਸਮਾਜ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। अपनी जिंदगी के चीज नोट करो, गुरु समय की गल करता ना, लीडर तो वोटां वेले दरम्याने परिवारों के घर जाके नाटक करते आ वोटां लैण की खातर। किसी के घर जाके रोटी खाएंगे, जमीन से सौणगे, तप्पड़ से बहणगे, ताकि उन्हें ये लगे भी असी तुहाडे वर्गे हैं। पर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने किसी को वोट नहीं सी लैनी कि भाई लालो के घर जाके जमीन से बैठ के प्रसादा छकिया। बोले गुरु नानक साहब ने वोट जरूर लैनी सी, वो तो उन्होंने सोच ऐसी सी कि नीचा अंदर नीच जात सारे नीची हूं मत नानक तिन के संग साथ वड्डियां सियों गया। इत्थे सिर्फ वोट बैंक इकट्ठा करने वास्ते किसी आटो वाले के घर, किसी दरम्याने रिक्शे वाले के घर, दिहाड़ी करने वाले के घर जाएंगे, क्यों? ताकि उन्होंने लगे असीं तुहाडे वर्गे। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का घर विचार सारे मुकाबले लेंदा सी। जदन गुरु तेग बहादुर साहब जी का सीस भाई जीवन सिंह रंगरेटा गुरु का बेटा दिल्ली की धरती तो पंजाब की धरती से लैके आया सी, पातशाह जी ने मत्था चुमिया सी भाई जीवन सिंह का। ये नहीं आख्या तेरे हथ लगना, मेरे पिता का सीस अमृतसर हो गया। अज असी कितना कुछ जात बरादरी से खड़ा कर लिया। माफ करना सी ना, धड़ियां के नाम से गुरुद्वारे बना ले, जातां के नाम से गुरुद्वारे बना ले, ये जट्टां का गुरुद्वारा है, रविदासियां का गुरुद्वारा है, कबीर पंथियां का गुरुद्वारा है। वो भलिओ गुरु ग्रंथ साहब की बाणी तो सारे थावां ते इक्को ही है कि अमीरां दे गुरुद्वारे जपजी साहब होर है, गरीबां दे गुरुद्वारे जपजी साहब होर है। सोच के देखो ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਕਿਤੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ? गुरु साहब जी ने विचार दिते, गुरु साहब ने ख्यालात दिते, एक ख्याल दिता कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ बराबर हाँ। तू साझा साहिब ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ पूरी दुनिया च फिजिकल तौर पर सरीरक तौर पर साडी मां होर होंदी है, साडा प्यो होर होंदा है। आधार कार्ड, पैन कार्ड जो साडे आईडी प्रूफ होंदे ने, लाइसेंस है, उत्ते पिता दा नाम, पासपोर्ट ते वाइफ दा नाम, पिता दा नाम, मां दा लिखिया होंदा। ध्यान नाल सुणो, हुण बाणियां दी एक पिता एक सी हम बार सरीरक तौर पर साडे मां बाप अलग अलग ने, पर मन करके साडा दुनिया ते प्यो सारिਆਂ ਦਾ एक ही है। बोले सो निहाल। ते बण दा संबंध मन नाल है, बोलो बारे बण दा संबंध किहदे नाल है? बण दा संबंध मन नाल है। ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ये तन प्यारिया नहीं गया, मन प्यारिया गया। मन करवा गया, मन खोटाल गया, ये मन शक्ति, ये मन सीओ, ये मन पंच तत्व को जियो। गल तो मन की हो रही है। शरीरक तौर पर साडे पिता का नाम की है, माता का नाम की है, अलग अलग ने, पर मन करके साडे सारे का प्यो है। एक पिता एक से हम बालक, तू मेरा दुल्हाई, तू साझा साहिब बाप हमारा। फिर मीनिंग की है? साडा सारिਆਂ ਦਾ मन करके प्यो इक्को ही है। वो अकाल पुरख वाहिगुरू जिहड़ा साडा सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ समाया होया ते जिहदा मैं भी हिस्सा
सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले। हुण गल क्लीयर सी कि गुरु साहब जी ने ये विचार सानू बख्शिश कीते, सिद्धांत सानू बख्शिश कीता कि एक पिता एक इसके हम बार। अच्छा जे सारे दा प्यो एक सी, फिर इक्का बाणी एक और सी, इको शब्द विचार सी, तो फिर गुरुद्वारे भी एक होंदे, एक थां ते बैठदे सी, इक्के थां ते बाणी पढ़ी जाती। जे 200 किले का मालिक किसान एक थां ते बैठा, वो खेतों च काम करने वाला भी उस गुरुद्वारे बैठा होंदा, खेतों च इकट्ठे काम कर रहे हैं। जो धर्म की गल आती वो अपने गुरुद्वारे जा रहे, वो अपने गुरुद्वारे जा रहे। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਖਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਟ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਿਪਰ ਏਡਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਪਾਹ ਨਰਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤ ਇਹ ਕਪਾਹ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਔਰਤ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਪਾਹ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਘੁਮਿਆਰ ਇੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ। ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਅੱਗਾ ਕਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਭੈਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਹਾਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਮਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ। ਗੋਰੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਪੌਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਮਾ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪੌਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੌਪ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਾਹਦਾ ਬਣਦਾ? ਔਰਤ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 10 ਦੀਆਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਗ੍ਰਸਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਵਰਗੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਜਗ ਮੇਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਕਮਲਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਗਤ 'ਚ ਪੁਰਖ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਹਾਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ ਬਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਣ ਤੇ ਦੁਹਾਗਣ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਸੁਹਾਗਣ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਗਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਲੰਘੇ ਨਾ, ਤੇ ਭਰਾ ਮਿਲ ਪੈਣ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਮਿਲ ਪੈਣ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਿਲ ਪੈਣ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਾਣਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਹੈ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਲੜ ਫੜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਲਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
सारी संगत को क्यों नहीं खड़ा किया जाता? वो इस करके कि पंचायत की गवाही पवे कि पता लग जाए आ लड़की का बाप है जिन्हें पूरी सभा दे विच आ जोग वार चुन के ते अपनी धी नूं दे लग रहा। ये सभा ये पंचायत है। हम मान लो आप बराते जाने आपको ना पता होता भी लड़की का पता करो जे सारे खड़े हो जाते अरदास अब पुछते करना है ना तो इदा अपना ध्यान पै जाता जो वो लड़की का पिता इदा अरदास खड़ा होता बरात वाले को पता होता ये तो लड़के का पिता वा तो बरात वाले लड़की के पिता का पता लग जाता वो खड़ा होता तो जो लड़की वाले बंदे होंगे जो वो वेदे अच्छा ये तो हो गया साड़ी को लड़की का पिता अच्छा वो आ लड़के का पिता। एक पंचायत है जिन्होंने ये अरदास बनाई ना सिर झुकता भी ये निके निके नुकतियां पे ध्यान दिता तो कई पता जो जिन्होंने पता कख नहीं होता गुरमत का वो कहते सारे खड़े हो जी ये पता कौन लोग ने जिन्होंने घर वाली चाह भी कप पा नहीं बना के दे सकते ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਕੋਲ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆਪੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਮਗਰ ਲਾਂਗਾ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਆ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪੜਿਆ ਮਾਨਸਾ ਤੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ 13 ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 13 ਸਾਲ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਗਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਤੇ ਉਚਾਰੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਭਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ कुछ नुकतियां तक गल लिया के समाज तक पहुंचाने की अगले ने कोशिश की है पर जिन्हें आप कुछ नहीं करना आप उन्होंने चुरू पर पानी वाली गल है ढेर दंदे दे गंगा नहीं कुछ ना कुछ नुकते सी ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ बहुत वजनदार ने जो असीं गुरु की रहमत गुरु की बख्शिश की पात्र बन के अपनी जिंदगी जीने का यत्न करते हैं। तो गल याद रखना गुरु साहब ने ख्यालात दिते गुरु साहब ने विचार दिते गुरु साहब ने सिद्धांत दिता असीं किद्दां अपनी जिंदगी जीने का यत्न करना। मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान जी सकल को दे दान केड़ा दान गुणा का दान। दादा जी मेरे घर सब कुछ हैगा पर मेरे को गुण है नहीं गुणा तो बिना मेरी जिंदगी जीने का तरीका नहीं आ रहा जी सकल को दे दान तू काहे डोले प्राणियां तू दराखेगा सज्जन जो गुण जीवन चाहते हैं फिर बंदा डोलता नहीं है फिर बंदा अडोल रहता है क्योंकि गुण बंदे पानी लिखा ना सज्जन से ही नाल मैं असली सज्जन कौन आ जेडे नाल मैं नाल सकी जेडे तेरे नाल रहंदे आ वो गुण सज्जन सज्जन से ही नाल मैं चलदियां नाल चलन जिथे लेखा मंगी है जिथे खड़े तुसी संतोख की वरतों कर दी सबर की वरतों कर दी सबर आंदा तू मेरी वरतों की ना चल हुण मैं तेरे नाल हूं जिथे किते ध्यान की गल आई तेरे मैं पिछे कर देना मैं तेरे अगे हो जाना तेरा मैं सिर नीवा हो गया रहेंगे। तुसी दया की वरतों कर ली धर्म की वरतों कर ली दैवी गुण तुसी हुण झूठ बोल लिया लालच कर लिया ते लाल कहता भाई वरत तो मैनूं लिया मैं तेरे नाल नहीं जा सकता मोहरां तेरियां छड़ियां हुण बंदा दुकान च वड़ जांदा तुसी समान लैके पेमेंट करदे आ जान लग्या दुकानदार तुहाडा धन्नवाद करदा ना कि तू आया भाई समान खरीदिया पैसे मैनूं दित्ते आ धन्नवाद तेरा ते जे दुकान च बंदा चोरी करदा फड़िया जावे ते चोरी लालच वस हो के कीती आ चोरी लालच ने कराई जदों मोहरां भन्नणियां अगलियां ने किहड़ियां भन्नणियां भला ਉੱਚੀ बोल के लाज दिया के बंदे बोल के हुण लाज बंदा लाज समझदा ओए तू आप मेरे को चोरी करा के ते आप पता नहीं किथे वड़ गया मोहरां मेरियां अगले ने सेज दित्तियां अगले पुलिस नूं काल करदे आ ते पुलिस आउण तो पहला जिन्ना कोई जोर लगदा लाउंदे नहीं लाउंदे इसे बाणी जाम आंदी है कई कहणगे ये जमा दे वस पै गया बंदा जमा दे वस पै गया इदा मर गया बंदा जाम लैण आउंदे आ ओ भले ओ मरन तो बाद जाम नहीं जिउंदे जी जम गल रसा पाई फिरदे आ पुछो किवें अवर पंच हम एक जना क्यों राखो घर बार मना मारे लूटे नीत नीत किसे आगे करी पुकार श्री राम नामा आ गए जमदा आ गया ना ये जामा हुण तुरे जांदे हो तुसीं राज लोग रिस्पैक्ट करते हैं पर तुसीं किसी धी भैन नाल गलत हरकत करदे हो अगले उत्थे तुहाडी सेवा कर देणगे कि फिर किहदे करके सेवा होई काम वाशनावां ने गलत काम कराता फिर अगले ने मोहरां
ਨਾਲ ਸੇਕਦੀਆਂ ਜਾਮਨੇ ਜੁੱਤੀ ਪਵਾ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਵਾ ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਬਰਬਾਦ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਕਾਰਾਂ ਦਾਜ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਦਾਜ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ USA ਤੋਂ ਲਾੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲਾੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਲਖੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ SSP ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, SSP ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਜ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਜੇ ਲੜਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ AC ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਹਿਣਗੇ 15 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ। 15 ਕਿੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਦਾਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੜਕੇ ਦਾ ਬਾਪ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਧੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਪੈਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੰਬਲ ਫੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਡੀਕਨ ਦਾ ਆ ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਕੰਬਲ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ। ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਛਾਪਾਂ ਛੱਲੇ ਤੇ ਬਰਾਤ ਇਦਾਂ ਨੱਚ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਬੀਲਾ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਲੀਡਰ ਜਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢੋਲ ਢਮਕਾ ਕਿਉਂ ਵੱਜਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਤੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਬੀਲਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਧੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣੀ। ਅੱਛਾ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੱਚ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਖਵਾਉਣੀ ਆ, ਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, AC ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਫਰੀ ਦੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਨਾਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਬੀਲਾ ਯੁੱਗ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਭਰਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਧੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਵਾਈ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਾਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਊ ਗੁਲਾਮ ਆ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਗਏ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਪਤਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਜੇ ਉਹ ਮੰਗ ਵੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਪੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੀ ਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖ ਕਿੱਡਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਬੀਬੀ ਪਾਣੀ ਫੜਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਠੀਕ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਸ ਪਾਣੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਭਾਉ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫੜਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਜਵਾਈ ਧੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫੜਾ ਦੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਭੈਣੇ ਮੋਤੀ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਜਵਾਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਵਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫੜਾ ਦੇਵੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਧੋੜਿਆ ਭੈਣਿਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਕੀ ਧੋੜਿਆ, ਜੋ ਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੀਜ਼ਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ, 10 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਜਵਾਈ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਭੈਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਧੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਲੜਾਈਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਦਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਗਲ ਕਹੋ ਦੇ ਦਾਨ ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਰਾਖੇਗਾ ਸੱਜਣਹਾਰ, ਜਿਨ ਪਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਪਿਆ ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਮਾਲਕ ਦਿਲਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਮਾਲਕ ਦਿਲਾ ਕਾ ਸੱਚਾ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਾਣੇ। 4 ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ
ਆਕਸੀਜਨ ਚਾੜੀਏ ਨਾ 4 ਦਿਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ। ਉਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਾਦਾ 70 ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਰਤੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। 70 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਦੰਦ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਫਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੂਨ ਫੇਰ ਗਿਆ। ਹੈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ? ਕਿਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰੁੱਪ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਣਾ ਆਪਾਂ, ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆਪਾਂ, ਦਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਆਟਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਨੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਲਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਵੱਡਾ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਤ ਅਗੋਚਰ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਦਾਸ ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਧ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਗਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਖਾੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਤੇਰੀ ਘੰਟਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਾਂ ਨੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਾਂ ਨੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, 10 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 12-13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਵਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਆ ਜਾਏ, ਏਕਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਚਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਏਦਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਾਠ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜੀਵਨ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਜ ਮਲਾਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਜ ਮਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਆਜ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਲ, ਘੜੀ, ਸਕਿੰਟ, ਮਿੰਟ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਜੀਵਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।